નમસ્કાર મિત્રો, હું કનૈયાલાલ મીરાણી આપની પોતાની મનગમતી યુટ્યુબ ચેનલ શિક્ષણ સફરમાં આપનું સ્વાગત કરું છું। આ ચેનલ ઉપર શૈક્ષણિક માહિતી, અભ્યાસક્રમ, શિષ્યવૃત્તિ પરીક્ષાઓ, સરકારી યોજનાઓ, સ્પર્ધાત્મક પરીક્ષાઓ તથા કમ્પ્યુટર અને ટેકનોલોજીને લગતા વિડીયો અપલોડ કરવામાં આવે છે। હજી સુધી તમે જો આ ચેનલને સબસ્ક્રાઇબ ના કરી હોય તો સબસ્ક્રાઇબ કરી દેજો, તમારા મિત્રોને શેર કરી દેજો અને બેલ આઇકન દબાવી દેજો જેથી અમારા નવા વિડીયોની અપડેટ આપને મળતી રહે। चलो नमस्कार मित्रों, आज આપણે प्राथमिक शिष्यवृत्ति परीक्षा एटले के पीएससी जे धोरण 6 ना विद्यार्थीओ परीक्षा आपवाना छे एना माटे थई अने આપણે અહીંયા कने एकदम आईएमपी अगत्यना प्रश्न जे छे जे परीक्षामां पूछावानी संभावना वधु छे एवा पर्यावरण विषयना प्रश्ननी આપણે અહીંયા कने चर्चा करवाना छीए। तो તમે જો હજી સુધી આ ચેનલને સબસ્ક્રાઇબ ના કરી હોય તો સબસ્ક્રાઇબ કરી દેજો અને સાથે સાથે તમારા મિત્રોને પણ શેર કરી દેજો। ચલો આપણે વાત કરીએ પ્રશ્ન 1 ની કે નદીમાં વધારે પ્રમાણમાં પાણી આવી જાય તેને શું કહે છે। तो अहीं कने आपने ऑप्शन आपेला छे ए पूर, बी सुनामी, सी भरती के पछी डी ओट। तो नदी में ज्यारे वधारे प्रमाण में पानी आवे त्यारे एने शुं कहेवाय छे? तो जवाब आवशे ए पूर। चलो एना पछी आपणे वात करीए प्रश्न नंबर 2 नी। एना पहला तमे अहींया चारे ऑप्शनों पण तमे समजी शको छो, समजी लेजो। नीचेनामांथी कयुं पक्षी जळचर छे? जळचर एटले के पाणी में रहेवावाळुं। तो अहीं कने तमे जोई शको छो ए कागड़ो, बी कोयल, सी काबर अने डी जळकुकड़ी। तो तमने नामथी ज अहीं कने खबर पड़ी जशे के साचो ऑप्शन छे डी जळकुकड़ी, जे पाणी में रहे छे एटले जळचर कहेवाय। त्रीजुं छे पाणी में ओगळ्या पछी रंग न बदलतो होय तेवो पदार्थ कयो छे? जे पाणी में ओगળી जाय पण छतां एनो रंग बदलातो नथी एवो कयो पदार्थ छे? तो जवाब आवशे ए हळदर, बी दूध, सी खांड के पछी डी शाही। तो अहीं कने तमे जोई शको छो कोनो जवाब छे? तो जवाब आवशे सी खांड। चौथो प्रश्न, कई ऋतु दरमियान नदी, तळाव के झरणामां पाणी ओछुं थई जाय छे? एवी कई ऋतु छे कि जेना दरमियान बधाय पाणी छे ओछुं थई जाय? ए शियाळो, बी उनाळो, सी ચોમાસું के पछी डी आपेला તમામ। तो अहीं पाणी ओछुं क्यारे थाय? तो ज्यारे छे पाणीनी जरूरियात वधारे होय, ताप वधु होय એટલે કે बी उनाळो जवाब आवशे આપણો। પાંચમું, નીચેનામાંથી કોનું પાણી પીવા લાયક હોય છે? તમને અહીં ઓપ્શન આપેલા છે, એમાં જોવાનું છે કોનું પાણી પીવા લાયક હોય। તો એ દરિયાનું, બી તળાવનું, સી ઝરણાનું અને ડી ખાબોચિયાનું। તમે જોઈ શકો છો કોનું છે એ પીવા લાયક હોય છે। તો જવાબ આવશે સી ઝરણાનું। પછી નેક્સ્ટ પ્રશ્ન છઠ્ઠો, ખેતર ખેડવા માટે કયા સાધનની જરૂર પડે છે? तो आ बधाने जे होय ने खबर ज होय कि खेडवा माटे शुं जोईए? तो ए कोदाड़ी, बी दातरणुं, सी टोकर के पछी डी कुहाड़ी। तो अहींया तमे जोई शको छो जवाब आवशे ए कोदाड़ी। चलो सातमो प्रश्न छे, मुख्य पाक साथे उगी निकळती वनस्पतिने शुं कहेवाय छे? आ तो आपणे घणी वखत चर्चाओ करी ज छे, तमने ख्याल ज हशे। ए घास, बी वेलो, सी नींदण अने डी क्षूप। तो तमे जोई शको छो अहीं साचो जवाब आपणो आवशे सी नींदण। चलो एना पछी नेक्स्ट जे छे एनी आपणे वात करीए એટલે કે 8મા પ્રશ્નની આપણે ચર્ચા કરીએ કે પાક લણવા માટે કયું સાધન વપરાય છે? તો ए कुहाड़ी, बी दातरणुं, सी कोदाड़ी अने डी त्रिकम। अहीं आपणे लणणी करवानी वात छे, पाक लणवानो छे तो लणवा माटे थईने वपराशे बी दातरणुं। आपणो साचो जवाब आवशे दातरणुं। चलो एना पछी वात करीए 9મા प्रश्ननी, तैयार पाकने वेचवा माटे कई जग्याए लई जवामां आवे छे? पाक तैयार थई जाए पछी एने वेचवो होय तो क्यां लई जवो पड़े? तो आवशे जवाब अहींया कने जोईए आपणे ए दुकानमां, बी घरे, सी मोटा बजारमां के पछी डी खेतरमां। तो क्यां लई जवो पड़े? अहींया कने आपणे जोई शकीए छीए चारे ऑप्शन आपणे आपेला छे। तो जवाब आवशे सी मोटा बजारमां। 10मुं, नीचेनामांथी कया जूथना पाक तरीके ओळखवामां आवे छे? तो जोई शको छो ए डूंगળી बटाका, बी कपास अने सण, सी तमाकू अने रूं अने डी सण अने तमाकू। तो अहींया कने तमने जे कयुं जूथ आपेलुं छे तो जवाब आवशे ए डूंगળી बटाका। चलो एना पछी आपणे आगळ नेक्स्ट प्रश्ननी वात करीए कि खेतरमां तैयार थयेलो पाक बजार
માં પહોંચાડવા ખાલી જગ્યાનો ઉપયોગ થાય છે? બજાર સુધી પહોંચાડવા ખાલી જગ્યાનો ઉપયોગ થાય છે. તો જવાબ આપણો આવશે અહીંયા કને એ ટ્રેક્ટર અને ઊંટગાડી, બી ઘોડાગાડી અને વિમાન, સી સ્કૂટર અને હોડી અને ડી છે બસ અથવા તો સાયકલ. તો તમે જોઈ શકો છો કયા સાધનનો ઉપયોગ થાય છે. તો એ ઓપ્શન સાચો આવશે, ટ્રેક્ટર અને ઊંટગાડી. ચલો એના પછી 12મા પ્રશ્નની વાત કરીએ તો પાકને જીવાતથી બચાવવા શું કરવામાં આવે છે? તો પાકની અંદર જે જીવાતો પડી જતી હોય એને બચાવવા માટે શું કરવું જોઈએ? તો વીજ કરંટ પસાર કરવામાં આવે છે. પછી બીજું છે ખાતર નાખવામાં આવે છે. સી છે દવા છાંટવામાં આવે છે અને ડી છે ઢાંકી દેવામાં આવે છે. તો પાકને જીવાતથી બચાવવા માટે તમારે જવાબ આવશે સી, દવા છાંટવામાં આવે છે. ચલો એના પછી બીજા બધા જે છે એ ઓપ્શનો છે યોગ્ય નથી. તો ચલો આપણે વાત કરીએ 13મા પ્રશ્નની કે શાકભાજીના મોટા બજારને શું કહે છે? તો શાકભાજીનું જે મોટું બજાર હોય એને શું કહેવાય છે? મંડી, વાંચનાલય, સી ભોજનાલય કે પછી ડી કોમ્પ્લેક્સ. તો શું કહેવામાં આવે છે? તો જવાબ આવશે એ મંડી, સબ્જી મંડી એવું પણ હિન્દીમાં બોલાય છે. ચલો 14મો, કાચીઓ ઉનાળાની ઋતુમાં શાકભાજીના ફૂલો પર વારંવાર પાણી છાંટે છે જેથી તે ખાલી જગ્યા તમને આપેલી છે પણ એ તમારે સમજાઈ જાય એ રીતના છે. તો એ જલ્દી બગડી જાય એટલા માટે, બી કાળા પડી જાય માટે, સી વધુ સમય તાજા રહે માટે અને ડી સુકાઈ જાય એટલા માટે. અહીંયા કને 4 ઓપ્શન આપેલા છે. તો સાચો ઓપ્શન આપણો આવશે સી, વધુ સમયે તાજા રહે એટલા માટે. 15મો છે શાકભાજી સડી ગયા છે એ કેવી રીતે ખબર પડે? હવે આપણે શાકભાજી છે એ સડી ગયું છે એની ખબર કેવી રીતના પડે? તો આપણે જોઈ લઈએ પહેલાં એ ગંધ પરથી, બી દેખાવ પરથી, સી રંગ પરથી કે પછી ડી ઉપરોક્ત તમામ. તો અહીંયા કને તમે જોઈ શકો છો આપણો સાચો જવાબ જે આવશે એ આવશે ડી ઉપરોક્ત તમામ. બધી જ વસ્તુ પરથી આપણે ખબર પડી જાય, ગંધ પરથી, દેખાવ પરથી અને રંગ પરથી. તો આપણે એના આધારે કહી શકીએ છીએ કે આ શાકભાજી છે એ સડી ગયા છે અથવા બગડી ગયા છે. ચલો 16મો પ્રશ્ન છે એની વાત કરીએ. કયા પક્ષીનો માળો કલાત્મક અને સુંદર હોય છે? તો એક પક્ષી જે છે એ પોતાનો માળો જે છે એકદમ સુંદર અને કલાત્મક બનાવે છે. તો આપણે જવાબ જોઈ લઈએ એ સુગરી, બી કબૂતર, સી દેવચકલી કે ડી કાગડો. તો શું ઓપ્શન આવશે આપણે અહીંયા કને 4 પૈકી? એ સુગરી આ જે છે એ પોતાનો માળો સરસ રીતે એકદમ કલાત્મક રીતે બનાવે છે. ચલો એના પછી 17મા પ્રશ્નની વાત કરીએ. કયું પક્ષી 2 પાંદડા સીવીને માળો બનાવે છે? તો ચલો આપણે જોઈ લઈએ એ સુગરી, બી દરજીડો, સી કબૂતર અને ડી કોયલ. તો 4 ઓપ્શનમાંથી આપણો સાચો ઓપ્શન આવશે બી દરજીડો, જે પાંદડાને સીવીને માળો બનાવે. 18મું, નીચેનામાંથી કયું પક્ષી માળો બનાવતું નથી? અહીંયા કંઈ પૂછેલું છે એવું કયું પક્ષી છે જે બિલકુલ માળો નથી બનાવતું? તો જવાબ આવશે એ કબૂતર, બી કાગડો, સી કોયલ અને ડી દેવચકલી. તો આમાંથી કોણ માળો નથી બનાવતું એ તમને બધાને ખબર જ હશે. સી કોયલ સાચો જવાબ આવશે. એ પક્ષી છે માળો બનાવતું નથી, પરંતુ કાગડાના જે માળો હોય છે એમાં પોતાના ઈંડા મૂકે છે. ચલો એના પછી આપણે વાત કરીએ 19મા પ્રશ્નની. તો વૃક્ષના થડમાં કાણું કરી અને કયું પક્ષી માળો બનાવે છે? ચલો એનો જવાબ આપણે જોઈએ એના પહેલાં ઓપ્શનો જોઈ લઈએ. એ કલકલિયો, બી કંસારો, સી બુલબુલ કે ડી હોલો. વૃક્ષના થડમાં કાણું કરીને કોણ પોતાનો માળો બનાવે છે? તો જવાબ આવશે બી કંસારો. એના પછી 20મો પ્રશ્ન. કાગડાના માળામાં કયું પક્ષી ઈંડા મૂકે છે? તો હમણાં જ આપણે આગળના પ્રશ્નમાં ચર્ચા કરી લીધી. ચલો આપણે એનો ઓપ્શન જોઈ લઈએ. એ કોયલ, બી કબૂતર, સી કાબર અને ડી કલકલિયો. તો અહીંયા કને 4માંથી આપણો સાચો જવાબ જે છે એ તમે સમજી જ ગયા હશો. એ કોયલ આપણો સાચો જવાબ આવશે. તો ચલો અહીંયા કને આપણો આ જે છે 20 અગત્યના પ્રશ્નોનો વિડીયો છે એ આપણે પૂર્ણ કરીએ છીએ. આ 20 અગત્યના પ્રશ્નો છે. ફરીથી પાછા આપણે નવા વિડીયો સાથે મળીશું. ત્યાં સુધી બધા